Bacakan soalnya sih. Jangan baca sih. Selamat malam Bu Oke, Bintang. itu ada Bu Bintang. Nggak apa-apa. Ayo siapa yang mau ini, mau ngaji nih? Batalin sebentar ya. Kita langsung jadi dua dong. Oh iya Neng, monggo Neng, monggo. Mohon Ya, maaf Neng. silakan. Kata biar agak tertib. Ya, Mbak Darsi silakan Mbak Darsi. Nggak apa-apa. Bu Bintan ini masih loading sinyalnya. Monggo. Salam dulu. Perkenalkan juga dalam sedikit doa. Harapan sebelum baca. Tafadhol. Mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها كربا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن كملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نتركهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لسبقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فليحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام والرميم قل بها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Resti. Ya, apa nih? Terima kasih. Laptopnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laptopnya banyak, agak. Bang. Iya, ya. Ini Saya pakai alhamdulillah handphone. baru, ya, Hmm. nggak apa-apa. Ini Handphone alhamdulillah dan baru selesai membaca surah Yasin kebetulan alhamdulillah, sekali. barakallah. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan hidayah dan menjadikan jembatan kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk datang, dan harapan dan doa kita kepada pemilu yang akan dilaksanakan bulan depan sukses sesuai harapan kita. PKS menang, rakyat pun senang. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, materi kita sudah hadir. Alhamdulillah Bapak Rusdi dengan tema apa ya Bang? Saya tadi misalnya nggak lupa baca terus. Ya, baik Bang Rusdi boleh dimulai kalau Bang sudah ready. Iya, Kepada siap. Ya, silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, segala puji bagi Allah malam ini, malam yang berkah ini. Kita kembali bertemu silaturahim. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita insya Allah senantiasa meningkat keimanan kita, dan juga Allah turunkan keberkahan dan segalanya. Ya, insya Allah pada malam ini kita akan sharing mengenai kondisi perburuan di Indonesia ya. Tadinya saya mau mengundang teman gitu kan, teman yang ibu-ibu usaha ikan, tapi alhamdulillah dia bisa secara ekonomi maju lah. Cuma jual ikan aja dia cuma maju. Cuma tadi
belum sempat terhubungi. Akhirnya tadi siang saya koordinasi dengan teman-teman, ya akhirnya nggak jadi. Nah, malam ini kita mau sharing mengenai masalah perburuan Indonesia, karena ini kaitannya dengan pemilu 2024 nanti. Dan kita tahu bahwasannya ujung dari pemilu 2024 nanti, ya output dari pemilu adalah menghasilkan satu pemerintahan baru gitu kan, pemerintahan baru beserta juga legislatifnya, dan kemudian kita harapkan adanya sebuah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, wabil khusus kepada teman-teman buruh, pekerja, nah wabil khusus kepada teman-teman pekerja migran ini. Nah, saya mau sharing aja, nanti juga saya juga berharap bisa dapat sharing juga bagaimana kondisi kerja dan kondisi kesejahteraan teman-teman yang ada di luar sana nih, baik di Hong Kong, Makau, ataupun juga di Malaysia dan seterusnya. Nah, di Indonesia 10 tahun Jokowi berkuasa gitu kan, sejak 2014, ini kondisi perlindungan, kualitas perlindungan dan kualitas kesejahteraan di Indonesia ini makin menurun ya. Dulu zaman SBY itu sempat agak mendingan gitu kan, agak lumayan. Kemudian pas Jokowi menjadi presiden, berbagai kebijakan-kebijakan perburuhan secara umum ini tidak menguntungkan bagi teman-teman pekerja di Indonesia. Nah, padahal di era Pak SBY di di sekitar 2014 pertengahan, sebelum Jokowi dilantik lah, sekian bulan Jokowi dilantik jadi presiden, Pak SBY sudah mengatakan bahwasanya sudah saatnya Indonesia meninggalkan kebijakan era upah murah. Ya, di mana kita tahu selama ini yang dijual oleh pemerintah Indonesia selalu adalah ayo investor datang ke Indonesia karena upah buruh Indonesia murah. Ya, teman-teman kan nanti bisa sharing lah bagaimana perbandingannya. Nah, sehingga dengan paradigma yang berubah dari PSB ke Jokowi, maka kemudian dengan alasan ingin meningkatkan masuknya investor, ya melalui masuknya investasi-investasi dari luar, logikanya diharapkan dengan masuknya investasi itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudian akan mengurangi pengangguran. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adalah yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari awal dia berkuasa, membangun infrastruktur ya, membangun jalan tol di sana sini, baik yang di Jawa ataupun di luar ya, luar negeri, dan kemudian membuat regulasi-regulasi yang mulai dari tentang pengupahan yang intinya adalah kenaikan upah. Sejak Jokowi berkuasa, kemudian upahnya kenaikannya tidak berkualitas. Ya, di zaman PSBY itu sempat kenaikan upah itu bisa naik 10-20% lah. Dan sekarang ini ambil contoh Jakarta kenaikannya hanya 3%. Nah, logika itu yang dibangun oleh Pak Jokowi, yaitu ingin menciptakan lapangan pekerjaan, maka kemudian supaya investor mau datang, dibikinlah berbagai jalan-jalan dengan alasan jalan-jalan itu bisa akan meningkatkan percepatan pembangunan maupun juga dalam rangka untuk mendorong transportasi yang baik untuk mendukung industri, kebutuhan industri lah. Yang kedua adalah diberikan berbagai insentif, ya insentif pajak murah, pajak yang diampuni, dan kemudian termasuk adalah membuat regulasi-regulasi perburuhan yang menguntungkan para investor, dimulai dari kebijakan pengupahan. Nah, kemudian lanjut kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memudahkan masuknya tenaga kerja asing, terutama dari Cina ke Indonesia. Karena ternyata Cina membawa investasi-investasi dengan berbagai macam persyaratan yang membuat posisi buruh Indonesia menjadi lemah. Ya, masuk TKA, aturan-aturan TKA yang harusnya ketat gitu kan. Saya nggak tahu, nanti kita bandingkan ya teman-teman bagaimana di Hong Kong dan seterusnya. Nah, TKA di Indonesia tidak dilarang ya, sejak zaman Soeharto juga tidak dilarang, hanya saja memang yang masuk ke Indonesia itu 1:10.
Kalau ada 1 tenaga kerja asing, maka ada 10 tenaga kerja lokalnya. Nah, yang kemudian harus bisa berbahasa Indonesia. Yang ketiga adalah skill worker. Ya, skill worker yang dianggap bisa mentransformasi skill-skill kepada para buruh Indonesia. Misalkan kita mau beli mesin, mau beli apa, ya mereka yang ngajarin. Nah, ternyata memang melalui kebijakan TKA, berbagai persyaratan dipermudah tuh. Saat pekerja 1:10 dikurangin, kewajiban bisa berbahasa Indonesia dihilangkan. Yang ketiga adalah transfer knowledge dari pekerja skill tidak dilakukan. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya adalah yang paling sangat berpengaruh adalah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, ini undang-undang yang prosesnya ngebut pasca Jokowi terpilih menjadi presiden yang kedua ya, sekitar tahun 2019 bulan Oktober. Nah, sekitar November 2019, Pak Jokowi mengumumkan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law yang intinya adalah konsepsinya namanya fleksibel labor market, yaitu pasar kerja yang fleksibel. Apa itu pasar kerja yang fleksibel? Yaitu ya kalau kita masuk dunia kerja mudah direkrut, upahnya murah, tapi kemudian mudah di PHK, pesangonnya kecil. Nah, itu yang apa namanya substansinya. Dalam bentuk apa? Sekarang ketika kita apa namanya dunia kerja hari ini, statusnya sekarang mayoritas adalah kontrak dipermudah, outsourcing dipermudah, termasuk pemagangan. Nah, pemagangan itu biasanya dulu waktu masih sekolah, SMK atau kuliah magang. Ya, nah sekarang ini orang udah lulus sekolah, lulus kuliah, karena dianggap nggak punya kompetensi, maka dia harus magang dulu 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Ini aturannya nggak jelas nih, banyak pelanggaran-pelanggaran di sini karena memang ini upaya membayar upah buruh rendah gitu. Karena kalau magang ini nggak dapat uang gaji, tapi hanya uang saku seadanya. Tapi bekerjanya 8 jam dan bisa lembur lah. Nah, yang kedua adalah sistem upah kembali dibuat makin nggak benar gitu kan, kenaikannya menggunakan berbagai metode yang intinya kenaikan upah itu sangat kecil. Dan apa namanya, yang ketiga adalah adanya praktek kerja yang ojol ya. Ojol itu namanya sistemnya kemitraan. Katanya kemitraan tapi sedikit-sedikit gampang diputus mitra. Para pekerja ojol ini gampang sekali untuk diputus mitra oleh perusahaan aplikasi. Nah, itu yang membuat para ojol makin menderita. Nah, itu yang kondisi secara substansinya itu. Sehingga masa depan anak bangsa di Indonesia ini madesu. Status kerjanya gampang di PHK, kemudian juga berbagai perlindungan-perlindungan lainnya dihilangkan ya. Misalkan dulu sebelum ada Undang-Undang Omnibus Law itu, kalau pekerja di PHK, kalau pekerja nolak dan kemudian serikat pekerja nolak, maka PHK-nya itu nggak berlaku. Harus melalui proses pengadilan dulu, mulai dari dialog bipartit dua pihak, ya kemudian lanjut dialog tripartit, baru kemudian nanti masuk pengadilan. Nah, hari ini enggak. Jadi pengusaha-pengusaha Indonesia hari ini gampang sekali untuk memecat pekerja dan kemudian kompensasinya sangat murah sekali. Nah, ini yang saya bilang masa depan suram. Nah, upah di Jakarta ya sebelumnya tahun 2023 4,9 juta, kemudian naik sekitar 3,3%, ya hanya menjadi 5 juta sekian lah. Di Bekasi dan Kerawang upahnya lebih besar dari Jakarta ya sekitar 5,2 5,3. Nah, di Jawa Tengah dan di beberapa daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat itu upahnya hanya sekitar 2 jutaan ya. Nah, ini yang kebijakan Pak Jokowi ini membuat ya para buruh hidup dalam keterbatasan, nyari kerja juga susah. Nah, yang kedua adalah dengan upah murah itu kemudian membuat daya beli masyarakat makin jatuh. Karena memang suka nggak suka, upah itu adalah salah satu faktor pendukung bagaimana daya beli masyarakat itu kemudian tumbuh. Ya artinya adalah kalau yang dibilang daya beli masyarakat itu adalah ya masyarakat punya kelebihan uang dari pendapatan yang ada itu masih setiap akhir bulannya masih ada sisa uang lah, itu kan dibanding dengan pengeluaran yang ada.
artinya pendapatan masih lebih besar daripada pengeluaran. Nah, hari ini upah makin kecil, sehingga orang harus ngirit. Nah, ketika ngirit, maka dia nggak punya cukup uang untuk sekedar buat jajan atau beli apa segala macam lah. Karena uangnya cukup. Nah, ini membuat apa namanya, kondisi UKM usaha kecil menengah di Indonesia ini makin lesu. Bukan karena faktor online, tapi juga online pun juga agak lesu. Nah, ini yang membuat ekonomi Indonesia menjadi jatuh, karena Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir hanya mementingkan kepentingan dari oligarki yang selama ini mereka membiayai Pak Jokowi menjadi presiden. Sebelumnya menjadi gubernur DKI dan sebelumnya wali kota Solo. Tanpa prestasi, tapi karyanya adalah membuat kondisi para pekerja Indonesia, terutama pekerja lokal ya, pekerja formal, dan itu membuat hancur, nggak ada masa depannya, bekerja tapi terbatas pendapatannya, bekerja tapi kemudian tidak punya perlindungan yang kuat lah. Nah, itu kira-kira kondisinya, termasuk juga yang terakhir, yang sering saya ulang-ulang, satu, yang bagus, yang ketiga adalah jaminan sosial. Nah, di Indonesia dikenal dengan nama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di zaman Pak Jokowi ini, jumlah penerima iuran yang gratis itu untuk BPJS Kesehatan ini malah dikurangi dengan alasan nggak punya dana dan seterusnya. Nah, untuk BPJS Naker pun kita masih sangat minim kualitasnya lah. Nah, ini yang membuat kondisi di Indonesia ini sampai sekarang ini membuat kondisi makin lesu. Yang kerja juga banyak nganggur, kemudian pendapatannya juga terbatas, gampang di PHK, nah kemudian daya belinya juga rendah, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah. Nah, dari sisi jaminan sosial tadi sangat lemah, BPJS-nya juga sangat lemah. Nah, ini yang sekali lagi, bagaimana jalan keluarnya nih, gitu kan. Ya, jalan keluarnya mau nggak mau memang ya kita harus menangin Anies, karena Jokowi ini harus segera selesai, bukan Jokowi tapi rejimnya, menteri-menterinya, DPR-DPR-nya yang selama ini berasal dari koalisi mereka nih harus diputus lah. Kalau enggak yang terpilih adalah partai-partai pendukung Undang-Undang Omnibus Law, terlebih adalah yang salah satu wapresnya adalah nanti ada anaknya Jokowi. Nah, ini harus diputus melalui itu. Yang kedua, harus diputus melalui terpilihnya para anggota-anggota legislatif yang memang concern terhadap masalah perburuhan dan mereka mau totalitas untuk masalah perburuhan. Karena masalah utama di Indonesia hari ini ya masalah perburuhan, masalah lapangan pekerjaan, masalah pendapatan yang minim, jaminan sosial yang belum berkualitas. Nah, ini yang harus kita optimalkan lah. Nah, karena kita berharap besar suara PKS cukup bagus, sehingga kader-kadernya bisa terpilih dari 2 kursi menjadi setidaknya menjadi 3 kursi. Dan di antara itu harus terpilih orang-orang yang memang yang mengerti masalah perburuhan, kemudian mereka berasal dari buruh, dan kemudian mereka punya komitmen yang kuat untuk mensejahterakan kaum buruh di Indonesia. Nah, itu mengenai para buruh formal ya, dan juga terkait dengan sebagian nasib ojol. Nah, ojol lebih parah nasibnya, karena ojol ini atau ojek online ini sampai hari ini nggak ada perlindungannya, baik perlindungan hukum perburuhannya, hukum ataupun juga perlindungan ketika dia narik ya, yang diatur biasanya oleh Kementerian Perhubungan. Ini nggak ada undang-undangnya. Sampai hari ini ojol itu sebenarnya moda transportasi yang ilegal, karena ya masih apa namanya tidak memberikan rasa keamanan naik motor itu, apakah karena hujan, karena gampang sekali kecelakaan gitu. Tapi karena jumlah ojol Indonesia makin besar akibat banyaknya pengangguran, maka pemerintah mendiamkan tuh. Ya, nah yang kedua adalah nasib para ojol itu gampang sekali di PHK, diputus mitra, ya kan? Diputus mitra, komplain dari pelanggan, tiba-tiba mereka dapat sanksi yang berat dari aplikator, bahkan sampai nggak bisa jualan lagi. Nah, yang ketiga, ojol juga pendapatannya makin menurun karena banyaknya ojol
banyaknya dulu penumpang sekarang jadi ojol karena pengangguran yang tinggi. Nah, ini yang agak bahaya gitu kan. Ditambah pendapatan para ojol juga makin berkurang dan kemudian sharing profit dari aplikasinya ke ojol juga makin gede ya, hampir 30% dipotong untuk jatah aplikasi aplikator. Nah, termasuk adalah ojol ini mereka nggak punya namanya jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan. Nah, ini kondisi real di Indonesia nih, secara singkatnya ya. Di Jawa Tengah tadi upahnya sangat rendah, hanya 2 jutaan ya. Kalau dibagi 30 hari, per hari hanya 60.000. Nah, ini sekali lagi dampak dari terpilihnya presiden yang tidak ideologis, yang memang dia pragmatis habis, yang hanya ingin mencari proyek-proyek lah. Dulu 2015 sampai 2015 proyeknya adalah bangun infrastruktur jalan di mana-mana. Ya, kita tahu di situ ada uang di balik proyek itu. Kemudian 2015 ada proyek COVID ya. Nah, hari ini proyeknya adalah membangun food estate atau membangun banyak hal pakai uang negara, tapi kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan kampanye untuk kepentingan tertentu lah. Nah, ini kondisi realnya, sehingga memang kita butuh perubahan yang dahsyat, karena kan teman-teman PMI, tetap kan anak-anaknya juga sekolah dan nantinya bekerja di Indonesia. Sehingga kalau dengan kondisi seperti ini, maka memang ya madesu tuh kondisi anak-anaknya. Biasanya kita dulu kalau kita udah usia kerja, kita kerja kemudian dalam sekian bulan kita udah bisa membahagiakan orang tua. Entah itu kita ngasih uang tiap bulannya ataupun kita membantu adik kita masih sekolah. Nah, hari ini kondisi perbulan Indonesia ya yang masih baru lulus sekolah, lulus kuliah itu mereka nggak punya masa depan lah. Bahkan di pegawai negeri sendiri, di pemerintahan, sekarang ini ada istilah P3K, pegawai kontrak, mereka nanti nggak dapat pensiun lagi. Hanya orang tua yang tiap bulannya dapat pensiun ketika mereka bekerja di pemerintahan ya, baik di kelurahan, kecamatan, ataupun juga di kementerian. Nah, ini yang sekali lagi PR berat, kita coba diskusi, bagaimana solusinya nih, ya. Pengangguran makin tinggi, kemiskinan makin berat, orang dagang pada nggak laku. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, saya angkat angkat tangan, angkat topi, salam hormat kepada para pekerja migran yang kemudian mereka rela ya, teman-teman semua rela untuk mencari nafkah di negara orang lain dengan segala macam resiko-resiko, baik resiko nyawa, keamanan maupun resiko-resiko lainnya. Bayangkan kalau misalkan para buruh migran itu balik ke Indonesia semua dan nggak kerja lagi di luar, nah Indonesia akan makin berat. Ya, itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Nanti kita perdalam lagi ya, bagaimana kaitan kebijakan perburuhan dengan ideologi yang dianut oleh satu negara. Ya, nah saya butuh juga masukan di Hong Kong itu, kalau dirupiahkan sekarang berapa sih gaji teman-teman PMI ini, yang PRT, kemudian yang jaga toko berapa, atau yang kerja di perbankan atau di kantor itu berapa. Nah, kita bisa share ya, kenapa negara lain bisa lebih bagus. Kenapa negara lain gajinya bisa lebih tinggi, jaminan sosialnya bagus-bagus. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar, kita saling sharing bagaimana nasib buruh di era Jokowi yang kacau balau. Kalau kita ngasih rapot ya, rapotnya pemerintahan Jokowi ini rapot merah, gitu, merah yang tandanya nggak benar. Demikian dari saya, kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang menarik ya teman-teman sebetulnya. Di sini kita tidak membutuhkan materi kalau menurut saya, tapi justru dengan adanya materi kali ini, tema kali ini, topik hari ini, itu kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa sih yang selama ini kita rasakan sebagai PMI dari ini dari sahabat kita mungkin dari Malaysia ya, baik dari Taiwan mungkin, dari Hong Kong mungkin. Silakan teman-teman kita sama-sama diskusi. Yang teman-teman rasakan.
scan, boleh juga menulis kontrak, langsung meminta izin untuk speak up. Ya, silakan. Kalau sekarang berapa nih gaji teman-teman nih? Rata-rata nih kalau baru datang gitu, kayak jadi PRT di Hong Kong. Kalau itu empat berapa ya? Empat berapa teh? 9 jutaan lebih kayaknya ya. Itu yang baru datang ya? Ya, Ya, UMR-nya sama itu empat sih. berapa teh? 46 ya? 4730 sekitar 9 jutaan lah kalau dirupiahin tuh. Ya, taruhlah Itu sekitar 9 juta. itu gaji setara upah minimum di sana atau beda? Nah, itu UMR umum. karena tergantung Umum. UMR lah kalau bahasa Indonesianya. Gaji Untuk rata-rata, tapi ada ya, yang di tapi atas untuk segitu, Pak. Itu, Abang. untuk UMR-nya segitu. Saya sendiri Segitu ya? juga lebih dari segitu. Bahkan teman saya ada yang nyampe 8 ribu. Untuk public holiday juga beda lagi. Ada tambahan kalau memang tidak libur ya, tidak diambil liburnya. Untuk hari Minggu juga itu kan libur juga. Kalau memang tidak diambil ada lembur beda lagi. Jadi itu upah kerja saja. Untuk jaminan kesehatannya dapat dari majikan, dapat ya? Asuransi ya kan ada, Asuransi ya? tapi terbatas ya, terbatas. Maksudnya kalau yang biayanya besar itu kita juga harus nombok sendiri sih gitu. Oh gitu. Orang Nggak semua penyakit ditanggung ya? enggak itu tergantung kalau nggak majikan, salah Bang. Tergantung ya majikan ya ya, betul Bang. juga. Tergantung majikan. Tergantung majikannya karena di sini juga kan kayak ada BPJS juga ya, walaupun tidak punya majikan yang paperan pun dapat teh gratis. Tuh, asal memang benar-benar sakit mengajukan gitu. Saya ada beberapa kali operasi ya dari majikan, tapi ada juga yang memang kamu bayar ininya aja pendaftarannya misalkan karena memang dia sering banget operasinya gitu. Tapi setahu saya sebagian besar itu ditanggung majikan. Itu asuransinya asuransi swasta apa pemerintah tuh di sana? Swasta itu kebanyakan swasta. Yang punya Swasta majikan ya? itu swasta. Tapi kalau yang teman-teman saya yang di luar yang kemarin yang sama itu dari pemerintah. Bedanya apa tuh? Lebih bagus mana? Ya kurang tahu jelasnya ya. Tapi yang saya lihat sih memang kemarin itu diuruskan sampai beres dan dipercepat. Operasinya ini semuanya beres. Asal mau mengajukan. Nah itu iuran asuransinya yang bayar dari kita atau majikan? Kita sudah terima beres itu gaji itu. Kalau kita sakit ya, kalau mau ke dokter tinggal bilang. Kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Teh suaranya ngedrung nggak kurang jelas teh. Iya. Jadi yang bayar siapa iurannya, iuran asuransinya? Majikan yang nutup itu biasanya pas kita sign kontrak itu dari agensi sudah ada, Bang. Sudah satu paket ya dengan itu. kontrak ya. Ya, kita terima beres. Nah karena asuransi swasta dia tergantung ini ya kalau penyakitnya tergantung biayanya ya. Kalau murah ditanggung semua, kalau penyakitnya berat-berat ada beberapa penyakit yang nggak ditanggung ya. Biayanya nggak semuanya tanggung ya. Tergantung majikan, Bang. Tergantung majikan, rezeki kita. Kalau yang baik sih mereka menanggung gitu. Tapi kalau yang nggak baik kan nggak masih itu ditanggung majikan saja gitu, karena dia sayang sama kita. Iya. Nah selain asuransi kesehatan ada nggak asuransi lain? Apakah misalkan kayak buat nanti kayak semacam pensiun atau pesangon gitu pas kita selesai tuh kita dapat service mungkin Mbak Fitri 6 tahun per 3 kontrak. Itu kan tergantung majikan juga. Tergantung majikan ya. Tapi bisa minta bantuan dari agensi juga. Kalau upah
PRT yang di PMI PRT ini itu udah ketentuan undang-undang di sana atau memang berdasarkan kontrak aja tuh? Dari Yang pemerintahnya itu. ada standarnya itu kan 4730 nih yang sekarang gitu kan. Ada Hmm, kenaikan lagi ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya, Tapi terus setiap nanti tahun hmm, ada pas kenaikan biasanya. Setiap tahun ada eh, kenaikan. pas kita misalnya nih milih milih job gitu kan, nanti biasanya ada perjanjian dengan majikan minta gaji berapa gitu kalau yang pada berani sih gitu. Tapi kalau hmm, rata-rata kalau yang baru-baru sih ya standar aja UMR gitu. Kayak standar ya. gitu sih ada. Ya, Jadi ada memang yang aturan sana 9 ya. Hmm. Iya, ada iya, yang minta iya. 6.000, lima Ada ribu juga 6.000 ya. 8.000 juga ada. banyak banyak 9.000 banyak juga. apalagi pas kemarin cuma itu yang lagi corona itu kan lagi kesulitan dapat CC itu dimanfaatin banyak yang dapat teman-teman saya itu banyak yang dapat bisa gaji 6.000 10.000. Hmm, 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 hmm. Nah, saya mau tanya nih, kalau majikan teman-teman tuh rata-rata itu yang dia apa namanya menggunakan teman-teman di PRT-nya itu rata-rata mereka itu pengusaha atau mereka pekerja-pekerja juga tuh. Eh, Ada juga. ya campur sih ya general juga sih kalau saya majikan saya itu lawyer gitu. Oh, lawyer. Dagang ada yang pegawai banyak macam-macam sih. Artinya kalau nah kalau eh, gaji orang Hongkong juga yang UMR-nya atau UMP juga sama ya sekitar 9 juta juga orang Hongkong sendiri tuh yang dia kerja misalkan orang Hongkong yang kerja di swalayan misalkan di toko-toko gitu. Kan ada juga aneh yang Oh, orang Hongkong kerja di situ ya. Itu gajinya sama dengan teman-teman atau gimana? Dibedain nggak apa disamain? Misalkan yang ya dia baru masuk juga gitu. Kalau kita maksudnya orang asisten rumah Hongkong, tangga. orang Hongkong nggak ada yang di TPRT. Kayak jadi toko-toko itu Nggak ada biasanya ya? di atas berapa teh? Nggak, Kalau Hah? Nggak yang kerja ada. di toko-toko. Di Kalau toko-toko kerja itu di biasanya toko-toko residen itu itu kan biasanya. biasanya kebanyakan pakai kita kan perusahaannya juga besar. Suaranya nggak jelas teh, jauh banget ngedrung teh, nggak Masa kedengeran. Mm-mm, nggak jelas. ada ini loudspeaker. Sekarang oke lah. Sok deh ngomong. Kalau yang gede kerja di mana? Di Apa? restoran apa di yang gajinya lumayan gede kalau di Hong Kong? Oh, Kalau di Hong Kong ini kan visanya visa housemate semuanya. Hmm, Kalau yang stay in. Beda lagi hmm, dengan yang stay out. Kalau yang kerja di restoran ini setahu saya ya. Mungkin bisa hmm, saja hmm. bisa saja saya keliru nih. Karena di Hong Kong ini kan mohon maaf, ada yang stay in, ada yang stay out, ada yang memang paperan, ada pun juga yang memang mohon maaf ya, ini yang saya temuin aja ilegal gitu loh. Hmm, Atau hmm, masih buronan lah, saya gitu. Nah, yang hmm, paperan itu kan kita tidak boleh bekerja, tapi mereka kadang mencuri-curi waktu untuk bekerja. Ada yang memang hmm. sengaja gitu kan. Itu per harinya itu paling murah itu 300 per hari gitu loh. 300 Ada ribu yang ya produknya. jadi itu sampah gitu kan. Ada yang cuci tiga piring ratus gitu loh. dolar Ya, per hari teh dihitungnya per hari gitu kan. 3 dolar. Sebulan berarti Ya, bisa 9.000. tapi itu ilegal, sebenarnya itu ilegal. Beda lagi yang memang Oh, diperbolehkan yang kerja di restoran. Kalau di restoran itu juga udah beda lagi tuh KTP-nya biasanya gitu kan sedang proses dan itu tapi kerjanya Masya Allah ya dari jam 12 malam sampai jam 11 malam sampai jam 10 malam. Kalau kita hidupnya kan siang, kalau mereka hidupnya malam dari gitu jam loh berapa? karena pulang Jam kerjanya juga 12 malam. malam sampai jam. Ada yang sampai jam 12 ya pas mau jam makan siang terus sampai jam 10 malam jam 11 malaman. Oh, berapa jam Dan kerjain loh? gajinya memang oke, sekitar kerjanya kerja 19.000 malam gitu. 20.000-an dapat gitu. Berapa jam kerjanya nih mereka? Beberapa jam karena itu kan sudah bukan kontrak lagi, sudah bulan ya. Kalau Hmm. setahu saya kontrak kerja PMI
yang dari Indonesia ke sini ya menjadi eh, asisten gitu, hazmat di sana, kita ya di kontraknya. Hmm, 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 hmm. Jadi udah Asli ditentukan Nah, teh kalau yang posisinya pun suaranya gimana nggak jelas, suaranya gendrung. suara saya. hmm, hmm, Ini gimana sekarang? Agak jauh udah nih lumayan. HP-nya. Oke, oke, oke. Berarti harus jauh ya HP-nya ya. Hmm, ya, ya. Kalau yang Iya begitu. PRT itu dapat ini ya, makan dapat ya. Kalau kayak saya nih ya, ibaratnya kan memang bisa kita kan bisa pekerja, bisa asisten Hmm, rumah tangga lah, taruhlah seperti itu ya. hmm, hmm. Notabene seperti itu semuanya gitu kan. Itu kan memang di rumah, Di rumah rata-rata ya. ya, rata-rata. Hmm, Rata-rata kayak saya nih, pagi-pagi ya mereka makan apa, kita makan apa. Kecuali kita hmm, ladenin makanan mereka beli sendiri. hmm, 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 Jadi ngikutin gaya hidup mereka aja. Pagi-pagi saya bangun, habis subuhan ya masih bisa rebahan atau misalkan olahraga. hmm. Yang penting nyiapin air hangat buat nenek jam 7 dia bangun, aku masuk kamar lagi. Jam 8 kurang seperempat baru keluar kamar lagi, masak sarapan, ambil koran. Dia di nonton TV, ya aku apa aja gitu semau maunya kerja karena rumahnya kan kecil. Habis itu Hmm. habis mandiin. Tapi alhamdulillah ya ini masih sehat 84 tahun. Cuma Masya Allah. nyiapin dokumen ke mandi sendiri. Terus keringin Hmm, rambutnya, saya turun ke pasar, pulang dari pasar masak. Ya habis masak, kadang dia terlelap sambil nonton TV, saya masuk kamar. Dan masuk kamar ya saya ngantuk tidur gitu. Kayak hmm, gitu. Ikutin gaya hidup mereka aja. Waktu jaga anak tidak seperti itu. Ngantar kayak ibunya aja, ngantar anak les, belanja, ngurus rumah segala macam. Gitu. Kalau hmm, jaga hmm, neneknya yang ngalamin, saya ngalamin jaga nenek umur 94 sampai 98 tahun lebih saya urus. Itu ya sampai ke rumah sakit apa segala macam, berak di sana segala macam. Kita yang ngurus. Jadi semua itu udah dipasrahkan sama kita. Seperti itu. hmm. Jadi kita yang punya Iya, kendali. iya. Kita yang punya kendali rumahnya itu kita. Gitu. Hmm, Seperti itu sih. Ada juga yang hmm, hmm, harus beres kerjanya itu jam 11. Ada yang jam 10 malam. Ya alhamdulillah pada saat ini saya diberi hmm, hmm. kenyamanan lebih lah. Gitu. Jadi beda-beda, Bang. Tapi intinya mengikuti gaya hidup mereka. Seperti itu. Hmm, Ini iya, dari iya, saya iya. ya, versi saya. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ada yang ini gitu. Kalau yang di PRT secara umum, eh, kalau Teteh sendiri lah, itu nyaman nggak apa ya berat atau biasa aja gitu kan? Atau malah enak santai itu gimana? Kalau saya sendiri ya beratnya itu lemak saya nambah. Kenapa Karena tuh? jarang jarang gerak gitu kan, jarang gerak. Terlalu Hmm. nyaman. Oh, terlalu Tapi kalau nyaman. gak kalau gaji digaji sama ponakannya kan gitu. Gaji alhamdulillah juga Hmm, lebih. Karena gaji yang dulu kan ditanya, kamu dulu gaji berapa gitu kan? 5.000 gitu kan kayak gitu. Nanti kalau di yang dulu tuh kan setiap tahun ditambah 500 gitu kan. Beda-beda, hmm, tapi secara bayarnya setiap tahun itu juga ditambah 100 kalau tidak keliru. hmm, hmm, hmm. Ya. Macam-macam modelnya sih yang datang ke Hongkong itu. Ada yang nggak mau pulang lagi, ada yang memang justru pulang itu yang dipersiapkan itu ya bukan hanya uang ya, tapi mental kalau bagi saya. Kebiasaan hidup di sini Hmm, tertata, teratur, disiplin. Apa di Indonesia bisa ya kita kan seperti itu. Apalagi iya, iya, kebanyakan iya. di sini single Ya, parent ya, kayak gitu. secara umum nyaman teman-teman ya di Hong Kong ya. Ya selain nyaman kan memang kita butuh karena kita dapat gaji juga kan dikirim ke Indonesia kan. Ya orang tua, ya anak, ya saudara gitu. Hmm, Apalagi dengan kemudahan kita mentransfer uang, M-banking lah, TNG lah, mudah banget dalam 1 detik kita bisa kirim uang. Itu juga sebenarnya godaan sih. Soalnya Indonesia kan nggak tegaan ya kalau ada gampang yang ya. gitu gitu. Iya, Iya. kalau dulu kan repot, harus nunggu hari Minggu ke toko Indo. Sementara di Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, upahnya itu hanya 2 juta. Iya. Upah 2 Kalau dulu kan juta lebih itu mudah kan bang nabungnya. paling yang bisa ditabung
Iya, paling banter di Hong Kong kebanyakan dari daerah mana nih? Paling banyak dari mana asalnya? Iya, Parah. Paling Jawa banyak Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa lebih Timur. muda ya. Iya, Jawa Barat. banyak. Jawa Jawa Timur Barat yang paling kebanyakan banyak Subang. ya. Kalau Jawa Barat itu Subang kebanyakan. Kalau Jawa Timur, Kerja kerja di Indo tuh kalau Jawa Bang Barat Lutfi Subang yang banyak. Kalau negara Jawa dong. Timur, Kalau Jawa Timur teman saya tuh kayak Tulungagung, Blitar, apalagi numpuk banget Blitar, Tuh ada Bu Ponorogo. Endah dari Ponorogo. Saya Ya, Jawa Ponorogo Tengah, Pak. teman-teman saya banyak juga. Blitar banyak juga. Ini Ya kira-kira ada kemarin akhirnya ya ya? ada Oh, yang enggak, Semakin oke. apa mungkin ada kemungkinan semakin banyak nih nanti PMI yang ke Hongkong itu. mhm. Aduh. Kalau bagi saya Jadi sih sekarang tuh sebenarnya makin bukan sulit ya bukan untuk di menabung negara ya. kita aja sih kayak gitu. Filipina juga gitu Pak Rusdi. Jadi apa ya? Kayak saya dulu punya Ya, partner halo, kerja halo, tuh halo. orang ah, Halo, dia tuh gimana? apa guru gitu. Banyak yang orang-orang Filipina juga orang-orang berpendidikan lah, orang-orang kuliahan. Jadi larinya ke Hong Kong ya cuma jadi PMI aja gitu. Jadi memang nggak bukan di negara kita aja sih Lagi. yang standar gajinya rendah gitu kan. Di Filipina juga sama aja kayak begitu sih. Jadi walaupun mereka sekolah tinggi gitu, ujung-ujungnya Hmm. di negaranya nggak apa, gaji nggak memuaskan, ujung-ujungnya ya kerja di Hong Kong gitu kan. Makanya orang-orang Filipina Hmm. itu banyak pintar bahasa Inggris karena memang aslinya mereka sekolahnya sekolah tinggi gitu. Di negaranya mereka guru SMA, kerja di mana, rata-rata kuliahan mereka itu. Jadi ya nggak beda jauh sih sama negara kita gitu. Sangat sangat rendah ininya gajinya gitu. Makanya itu bagaimana nih Bapak Bang Rusdi nih sebagai perwakilan buruh nih untuk apa ya, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia gitu dari PKS ada langkah-langkahnya apa aja kira-kira nantinya gitu. Diulang kurang jelas tadi. Eh, Iya, nggak maksudnya tadi kan hilang-hilang. saya cerita, orang Filipina juga mereka Hmm. standar gajinya di negaranya pun kecil gitu. Jadi mereka banyak yang kerja di Hong Kong itu rata-rata mereka orang-orang yang kuliahan juga, yang bahkan ada yang guru gitu tadinya. Cuma memang upah di negaranya juga kan Hmm. kecil gitu kan, Hmm. makanya nggak harus kerja di Hong Kong. Nah, saya bertanya ke Bang Rusdi kan perwakilan untuk buruh gitu ya di Indonesia gitu. Ini kira-kira langkah-langkah dari PKS bagaimana untuk meningkatkan apa kesejahteraan buruh di Indonesia seperti itu gitu. Kalau, nah ini yang jadi persoalannya. Jadi gini, di Indonesia ini kan eh, beda sama Hong Kong ya. Hong Kong ini kan eh, kota bisnis Hong Kong ya. Hong Kong, Singapura itu kota bisnis. Pendapatan mereka emang dari bisnis lah, dari benar-benar dunia bisnis. Kantor-kantor pusat banyak industri dunia tuh banyak di Hong Kong, Singapura lah. Sehingga mereka emang jadi kota metropolitan. Nah dan kota kecil gitu Hong Kong sama Singapura itu. Nah di Indonesia ini kita ada yang apa namanya sektor perkebunan ya, sedang sawit. Kemudian ada sektor industri, ada otomotif, elektronik, ya. Kemudian juga ada yang jasa. Jasa itu kayak rumah sakit, kayak swalayan. Nah, yang jadi problem di Indonesia itu eh, misalkan gini, kenapa upahnya rendah itu? Karena memang pemerintahnya lemah. Posisi pemerintah kita lemah nih. Misalkan gini, di sawit, itu kan sawit itu nanti ujung-ujungnya adalah menghasilkan CPO namanya, bahan buat minyak dan atau buat kosmetik ya. Nah, kita tahu harga minyak minyak goreng sama bensin lebih mahal minyak goreng. Bensin itu kalau di Indonesia sekitar 10-12 ribu seliter. Sedangkan minyak goreng itu kan 15 ribu ya. Nah, seharusnya nah di Indonesia itu kita penghasil 60% CPO dunia. Harusnya bikin kaya. Cuma persoalannya adalah industrinya itu pemerintah nggak dapat apa-apa. Ya, aturan-aturan
aturan-aturan itu tidak membuat pemerintah mendapatkan banyak keuntungan. Ya dapat keuntungan ya pengusaha-pengusaha sawit itu sendiri itu. Nah ini yang kita aturannya lemah. Harusnya kita bisa kayak di Arab, di Qatar gitu kan. Ya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya seluruh kekayaan alam yang ada di muka bumi Indonesia ini di apa namanya dikuasai negara dan dipergunakan untuk rakyat. Nah, ternyata enggak. Termasuk juga kita penghasil penghasil apa namanya itu eh, Freeport ada emas, sekarang ada batu bara, ada nikel segala macam yang semuanya itu harusnya gitu kan masuk dana besar ke negara gitu kan kas negara, tapi karena pemerintah kita hari ini mental broker gitu kan, ya akhirnya mereka disuap dikit ya pengusaha-pengusaha yang kaya itu. Sementara untuk sektor industri seperti sektor otomotif, elektronik, kemudian juga farmasi, termasuk hotel, sebagian besar yang masuk ke Indonesia ini bukan perusahaan yang apa namanya eh, langsung, misalkan kayak TPT kan tinggal di Tangerang ya. Tangerang itu kan banyak industrinya tuh sepatu. Ya di Serang, Tangerang itu banyak sepatu, sepatu Adidas, Nike. Nah persoalannya di yang perusahaan-perusahaan di Tangerang itu mereka dapat ordernya nggak langsung dari pemilik brand Nike-nya, tapi melalui dari perusahaan Korea dulu. Udah tangan ke tangan berapa, sehingga margin yang didapat dari perusahaan-perusahaan yang di Tangerang itu hanya kecil banget gitu. Ya, yang dapat gedenya itu ya yang punya brandnya atau yang dapat ordernya. Korea biasanya nih dapat Korea. Nah, itu juga berlaku tuh di sektor elektronik. Perusahaan-perusahaan elektronik itu ternyata modalnya dimiliki oleh Singapura. Makanya jangan heran sampai hari ini hutang Indonesia terbesar itu ke Singapura dan investor terbesar Indonesia dari Singapura. Karena Singapura pinter mereka itu. Nah, jadi Indonesia ini agak berat karena pemerintah kita ini selama sampai hari ini pemerintahan yang memang sangat lemah, posisi tawarnya nggak berani apa namanya kepada pengusaha-pengusaha. Nah, makanya selalu di Indonesia itu ya dicari presiden-presiden yang lemah memang, yang nggak berani dengan yang nggak berani untuk bisa ngatur negara ini secara independen, secara bagus lah. Nah, kalau sawit itu manfaatnya bisa kita nikmati, freeport emas, batu bara, nikel segala macam bisa kita nikmati, maka Indonesia itu nggak layak di negara miskin. Nah, sehingga punya uang banyak, gitu kan, kasnya banyak. Nah, kalau sudah banyak, maka penciptaan lapangan pekerjaan itu bukan diserahkan kepada investor. Kita bikin jalannya, kita kasih undang-undang yang jelek lah, gitu kan, yang lebih menguntungkan mereka. Ini enggak. Tanggung jawab pemerintah adalah salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan, ya, baik nanti yang skalanya masif ataupun yang skalanya tradisional. Karena hak setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang sifatnya namanya BUMN, BUMD, atau BUMDes. Misal ikan-ikan yang di Ambon itu kan kalau dikelola dengan benar gitu kan, itu kan bisa jadi ikan beku yang jadi nggak murah ikannya. Atau pertanian cabai sering panen raya, tapi kemudian jatuh harganya. Kalau diolah jadi saus itu kan di tiap sentra-sentra pertanian itu kita punya alat untuk bisa apa namanya memodifikasi ataupun membuat pabrik saus buat cabai, pabrik tomat juga buat cabai segala macam, maka insya Allah apa namanya ini maju. Orang mau jadi petani juga untungnya bisa gede. Ini kan enggak hari ini petani untung gede, tiba-tiba eh, panen rayanya semua barangan jadi jatuh semua. Nah ini yang sekali lagi eh, perlu disadarkan kepada teman-teman kita semua bahwasanya penting sekali pemilu nanti kita sukseskan untuk mengganti Jokowi dan mengganti rejimnya nih. Ya sehingga kita bisa benar-benar eh, membangun Indonesia ini dengan lebih benar. Karena tadi Indonesia ini nggak layak miskin, ya. Indonesia ini udah harusnya menjadi negara besar, negara kaya, negara maju, ya. Dan teman-teman yang di PRT seharusnya punya pilihan yang lebih banyak nanti. Apakah pekerja Indonesia dengan gaji yang lumayan juga nggak kayak sekarang lah ya lumayan meningkat,
atau mereka nanti kerjain di luar negeri nggak ada masalah, itu pilihan-pilihan. Nah, itu kondisinya tuh. Jadi memang Indonesia selalu jadi inceran berbagai kepentingan kapitalisme dunia dan selalu dicari adalah pemimpin-pemimpin boneka yang dicari oleh mereka tuh. Pemimpin mereka tuh pemimpin yang nggak ngerti masalah atau pemimpin yang kena kasus hukum gitu kan, korupsi segala macam, itu jadi pemimpin. Sehingga ketika mereka jadi pemimpin mereka diem aja, nggak bisa ngatur segala macam, dan proyek-proyek anggaran negara kemudian didesain untuk proyek-proyek kepentingan mereka nih. Tadi seperti yang saya sampaikan 2015 itu mereka proyeknya proyek bangun infrastruktur, bikin tol di mana-mana, tapi kan tol itu nggak dinikmati oleh orang kecil. Bikin kereta cepat Bandung Jakarta mahal, itu pun nggak dinikmati oleh orang kecil. Nah gitu kondisi itu, kita punya tantangan berat nih. Dan mudah-mudahan ya PKS dan Anies adalah simbol perubahan. Maka terus menyuarakan ya Pak Anies dan PKS ini, kita lawan politik apa namanya, politik oligarki, politik dinasti, politik uang tuh kita lawan tuh. Itu kira-kira tuh Teh. Terima kasih Bang Rusdi. Tapi emang susah ya Bang, soalnya politik uang ini nih rakyat kecil ini masih mudah dibodohi gitu ya. Saya dengar cerita dari suami gitu kan, 30.000, 50.000 gitu kan, masih bisa dibeli Kecil, suaranya. kecil Belum banget. apa-apa, kumpulin KTP, fotokopi KTP segala macam kayak gitu tuh sangat miris saya ngedengarnya gitu kalau dengar suami cerita gitu kan. Sepertinya di mana-mana kayaknya rasa sama kayak seperti itu gitu. Jadi masih mudah terbeli, hanya duit 30-40 ribu gitu kan sangat miris gitu. Ya makanya terus bergerak terus. Insya Allah ya, mudah-mudahan lah. Kita perbanyak orang-orang yang tercerahkan. Mungkin itu dari saya. Ada yang lain mungkin? Yang dari luar Hongkong ada nggak? Dari Malaysia? Bisa sharing sedikit berapa upah minimum di Malaysia? Pak Muklis, boleh sharing Pak Muklis dari Malaysia. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Muklis? Ya, Baik, Pak. Baik. alhamdulillah ya. Nah, ini kita nak apa kan? Ada juga lah sedikit, tapi tak banyak lah. Ya. Nah, sekarang nih kita bekerja seperti biasa, tapi pekerjaan agak mengurang begitu. Masalahnya susah nak cari kerja bagi yang baru-baru. Sebab semua orang sudah ke sini semua, Pak. S1, S2, yang honor-honor sudah ke sini semua. Dari Indonesia? Ya, betul, dari Indonesia. Sebab ada yang honor sampai belasan tahun, nggak ada kabar-kabar, ke sini lagi. Iya, betul. Jadi orang sini kan udah bercampur. Bangladesh sudah banyak, Myanmar, Vietnam, orang-orang itu sudah pandai semua kerja. Lagi dibagi kebersihan, seperti kondo-kondo kan, sekolah-sekolah itu sudah dikurangin. Contohnya, biasanya kuliner, kebun, satu sekolah tuh ada 10 orang. Setelah COVID nih, 6 orang dipakai, 5 orang. Gitu. Yang kedua tuh katanya gaji dinaikkan kan, dinaikkan 1.500 gaji satu bulan. Tahu-tahu gaji nggak sampai begitu, Pak. Bagi orang yang kosong, yang tidak ada dokumen kan, tak boleh nak menuntut. Mana kita nak menuntut? Itu keluhannya. Saya sendiri pun begitu. Dulu saya buat permit. Buat permit. Waktu itu anak saya nak butuh uang, nak sambung permit bertambah mahal lagi. Matikanlah permit tuh. Saya matikan. Iya. Kita lihat dah 5 tahun saya kosong nih.
Nah, jadi pandai-pandailah kita kerja dalam kampung nih. Nah, apalagi masa sekarang ini selalu operasi. Takut kita yang kena sambil-sambil nanti kan Pak. Begitu Pak. Banyak lagi dari sudah malam Pak. Kalau saya cerita Iya. sampai jam 1 nanti. Nanti minggu depan lah kita buka Pak. lagi. Lagi sedikit Itu Pak. 1.500 ringgit itu berapa? Rupiahnya berapa? 1 ringgit berapa? 1 ringgit. Berapa rupiah? Begini Pak, kita ikut dolar, kadang naik, kadang turun, lebih kurang 300 ringgit 1 juta rupiah, lebih kurang lah, kadang naik, kadang turun. 300 ringgit 300 ringgit berapa tadi? 1 juta berapa? 300 ringgit, lebih kurang lah tuh, kadang naik, kadang turun, itu 1 juta. 1 juta. Berarti kalau 1.500 ringgit 5 juta ya kadang-kadang ya? Iya Pak, belum yang lain Pak. Seperti rumah sewa saya ini berapa Pak? 800 1 bulan, bukan 1 tahun. Kalau gaji tadi 1.500 ringgit berarti nggak jauh beda sama Jakarta lah ya? Iya, kalau di Jakarta memang saya punya anak buah, anak saudara saya, dia baru berangkat ke Jakarta nih, dia pulang ke Kerinci, ada ipar dia kawin, baru berangkat, itu 7 juta gaji dia 1 bulan. Iya. Upah minimum di KL berapa di Kuala Lumpur? Upah minimumnya? Bagaimana Pak? Upah minimum wage-nya berapa? Upah minimum. Kalau orang kerja kontrak itu memang besar, nggak ada selalu. Itulah saya ceritakan tadi, orang sudah ramai, sudah banyak. Lagi orang-orang sini ini sudah pandai kita habis-habis, kadang dia sendiri beli barang. Kalau kita mau borongan kan, ditunggu dia kita kerja. Itulah sebab kalau Bangladesh itu mau dia gaji murah, pasal tukaran uang dia besar lagi di situ. Jadi susahlah kita sekarang nih. Pandai-pandailah dengan bagi yang lama-lama udah kenal baik dengan toke-toke yang lama, bolehlah. Yang baru-baru nih banyak penganggur sampai sini sekarang. Banyak nganggur ya? Itulah Pak. Terima kasih Pak. Banyak cerita lagi. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Masya Allah ya. Nah itulah kondisi ekonomi dunia juga lagi kurang bagus nih. Malaysia juga kena dampak juga ya. Dari yang lain, selain Malaysia sama Hong Kong, ada lagi yang lain mungkin bisa sharing? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Teh Amirah kemana ini hostnya? Ada di sini kan Teh Fitri yang gantiin. Tadi tabrakan. Kan gantiin Teh. Saya tadi kan cuma nyambungin aja. Kan Teh Fitri lagi bicara. Kalau saya bicara tabrakan dong. Iya. Ya, ini ya sekali lagi. Yang lain silakan. Kita sharing-sharing nih. Masih ada waktu 10 menit ya. Ini sudah 23 lebih 22 di jam saya. Mungkin 5 menit. Silakan mungkin boleh masuk ke kesimpulan Bang. Oke ya. Kesimpulan ya. Jadi gini, memang sekali lagi ini tugas kita semua ya untuk merubah bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia agar kondisi kualitas kesejahteraan para pekerja Indonesia ini meningkat. Seharusnya Indonesia ini nggak boleh miskin ya, nggak boleh miskin. Bahkan dulu kita pernah di era Soeharto tuh ketika harga minyak dunia tinggi, itu kemudian dampaknya itu terasakan. Soeharto bikin puskesmas di mana-mana, bikin sekolah di mana-mana. Nah hari ini kan ekonomi kita makin liberal, penentu negara itu bukan lagi pemerintah aja, tapi juga yang disebut dengan oligarki, kekuatan-kekuatan pengusaha-pengusaha yang mereka menjadi toke-tokenya lah, bahasa itu toke-toke atau bohir-bohirnya dari pemerintah sendiri. Nah pemerintah akhirnya bekerja bukan buat rakyat, tapi buat kepentingan dia pribadi atau buat kepentingan toke-toke tadi atau bohir-bohirnya.
Nah, ini harus diputus nih, karena ya dampaknya tadi seharusnya Indonesia sejahtera gitu kan. Nah, kita jadi tidak sejahtera. Kalau sejahtera, saya sangat yakin gitu kan, teman-teman lah misalkan di Indonesia gajinya udah bisa seharusnya ya bisa 7 juta, bisa 8 juta apa minimumnya itu, ya mungkin teman-teman daripada eh, kerja di luar, kalau di Indonesia juga gajinya lumayan kan tetap bertahan di dalam gitu. Dan insya Allah kalau gaji ini kita bisa bagus gitu kan, dampaknya juga ya mau yang jualan baju kayak di Tasik kan produksinya banyak baju-baju ya, itu bisa terbeli dengan bagus, terus juga usaha-usaha yang lain juga maju, maka insya Allah berputar nih. Nah ini kan eh, ekonomi apa uang itu hanya beredar di segelintir orang, keuntungan profit-profit itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka tugas kita adalah dalam surat Al-Asr itu bagaimana eh, kekayaan itu nggak boleh beredar di segelintir orang. Maka perjuangan buruh ini insya Allah perjuangan mulia, perjuangan serikat pekerja, serikat buruh, teman-teman nanti yang tergabung dalam SMI itu pekerjaan mulia lah gitu kan. Karena kita insya Allah akan bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja, para buruh. Ya jadi insya Allah kita terus belajar ya pelan-pelan. Ini kan kita baru sharing nih masalah upah dan kondisi kerja. Memang tiap negara beda-beda ya, tergantung tergantung negara. Kalau Korea mungkin ada yang kerjanya di industri, Jepang juga industri, Malaysia ada yang di kebun segala macam. Nanti kita bahas karena nanti SMI ini kan ada di banyak negara, banyak banyak wilayah-wilayah. Nah kita berharap besar SMI akan menjadi wadahnya kita semua untuk bagaimana bisa melindungi kita dan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditutup dengan Waalaikumsalam. doa penutup majlis mungkin. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Tetap semangat. Yang penting tetap semangat. Ya, Saya masih ada satu harus meeting. Saya masih ada satu meeting lagi nih. Yang penting semangat lah untuk merubah Indonesia. Iya betul. Harus Ya, memang betul. harus memang kita Sama-sama tuh kita kudu doakan, sama-sama apa kita ya, harus ada yang menggugah gitu loh. Oke. Jadi Iya, nggak monoton gini-gini aja. Biar mindset iya, kita, pola berpikir kita pun terus terbuka gitu. Kalau saya berharap teman-teman yang lain bisa terus mengikuti ya, bergabung dalam kajian rutinan malam Jumat ini. Karena itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dan bisa menjadi bekal di Indonesia. Dan bahkan info-info dari Indonesia, bagaimana perkembangan di Indonesia itu kita dapat tahu. Jadi, aduh, aku harus ngapain ini di Indonesia, sedangkan di Indonesia kondisinya seperti ini. Nah, bagaimana bagaimana kita persiapan? Kalau di Indonesia pun kita kondisinya tidak tahu, teman-teman. Karena apa ya, tadi saya mendapat curhat sedikit dari teman kita yang sudah pulang ke Indonesia. Aduh, teh, ternyata beda banget ya. Cara menggunakan uang, nilai uang, apapun. Ya pasti beda banget lah, secara kan pola hidupnya aja berbeda, saya bilang seperti itu. Benar-benar harus persiapan ya, hati-hati ya katanya, tolong sampaikan ke teman-teman usianya sudah 50 tahun lebih baru menikah tapi malah minta dicarikan majikan lagi. Nggak betah itu bukan karena nggak punya uang, karena memang suasana kehidupannya sudah berbeda. Jadi teman-teman teruslah bersosialisasi atau berkomunitas, dekatlah dengan orang-orang yang bisa membuat kita berkembang, dan terus berdoa semoga kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama keselamatan terbesar adalah keselamatan bangsa Indonesia kita, Indonesia ya, dengan mudah-mudahan ada perubahan yang memang sesuai harapan kita, dan harapan kita Pak Anies menang, PKS menang itu menjadi doa yang kita dalamkan setiap hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik semuanya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tidak ada yang tidak dipamrihkan oleh Allah. Jadi insya Allah kita akan semua mendapatkan pahala, dan pahala tersebut semoga jalan terkabulnya hajat-hajat kita dan dihapusnya dosa-dosa kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada Fitri atau Rantalin yang sudah memfasilitasi Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih juga, terima kasih banyak Sama-sama. pada Bang Makasih Rusdi. Sehat semuanya. selamat dan Allah jagakan istiqomah juga semangatnya untuk kita semua Bang.